मन्नाथ श्री जगन्नाथ मदगुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परम आत्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। शरणागत दीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वसाधि हरे देवी नारायणी नमस्तुते। क्रियायोग परंपरार समस्त गुरुमानकु प्रणाम करुचे। विश्वर प्रत्येक संप्रदायर गुरुमानकु प्रणाम करुचे। उपस्थित प्रेम स्वरूपगण सबुर भितरे जगन्नाथ उपलब्धि करी प्रणाम करुचे। आज अगस्ट 2 तारिख 2026 मसीहा रविवार। 29 तारिख जुलाई मास बुधवार गुरु पूर्णिमा उत्सव पालित होइथिला। प्राय समस्ते गुरुकुल आश्रम रे गुरुमान प्रति श्रद्धा निजर भाव भक्ति विभिन्न माध्यम रे निवेदन करती एवं गुरुदेव को भल पाती। निजर हृदय सिंहासन रे बसंती आउ केतक बसैवा चेष्टा करती। आमे जदि से आम हृदय सिंहासन रे गुरुदेव को बसैवा सेटा तांकर आसन बोली भाविबा एवं तांको भल पाइबा तांको प्रति श्रद्धा रखिबा विश्वास रखिबा ताले आमे साधना रे अग्रसर हो पारिबा। जदि आमे हृदय सिंहासन रे गुरुदेव को न बसाई जेते साधना करिबा आ श्रद्धा विश्वास भक्ति रखिबा नहीं ताहले आमे साधना रे केतबेले अग्रसर हो पारिबा नहीं। आमे कौन साधना करिबा? गोटे प्रकृति गोटे पुरुष मनुष्य केमिति प्रकृति कबलरू मुक्ति लाभ करिब। समस्ते प्रकृति कबल रे कबलित। केमिति प्रकृति कबल रे मुक्ति लाभ करिब ताकू आउ टिके स्थूल रे कहले केमती से देहबोधरू आत्मबोध अवस्था को से जीव। सबुबले से देहबोध अवस्था रोचे। देहबोध अवस्थाटा ही अज्ञानता अवस्था। तेणु हृदय सिंहासन रे 3टी हृदय आपण जानिचंती। सहस्रा गोटे हृदय, आज्ञा गोटे हृदय, आपणकर शरीर रे गोटे हृदय लेफ्ट साइड रे अवस्थित। को हृदय सिंहासन रे आपण गुरु को बसैबे ना सहस्रा फास्ट हृदय जोटिक से हृदय सिंहासन रे आपण गुरुदेव को बसैबे। जदि ए जीवन यात्रा रे गुरुदेव को पथ प्रदर्शक भाव में ग्रहण करथिबे, मार्गदर्शक भाव में ग्रहण करिथिबे, ए जीवन रथरे तांको सारथी करिथिबे एवं तांकर उपदेश को जीवन रे अक्षरे अक्षरे पालन करुथिबे ताहले आपण जीवनटा सरस सुंदर आनंद प्रेममय ही हबो एवं जन्मटा आपणकर सार्थक हबो। निजको चिन्हि पारिबे, निजको जानी पारिबे, निजको अनुभव करि पारिबे। सेते लगी सत्संगर आयोजन, सेते लगी गुरुदेवंकर पूजा। तेणु से गोटे दिन रे सबु शिष्य भक्तगण शिष्या भक्तगण उपस्थित रहिबा कथा। समस्ते निजर श्रद्धा भाव भक्ति
ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିବା କଥା। ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ମାନେ ସମସ୍ତେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହନ୍ତି ଭଜନଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତିଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ଭକ୍ତିଟା ବାବା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ ଭଜ ଧାତୁରୁ ଆସିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରିବା। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭଜନ ବୋଲାଯାଉଛି ସେଇଟା ହିଁ ଭଜନ। ପ୍ରକୃତିରେ ସେଇଟା ଭଜନ ନୁହେଁ। ତମ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଭଜନ ଚାଲିଛି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ, ସେଇ ଭଜନଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଭଜନ। ତୁ କିସ ଭଜିବୁ ଭଜନ ଲାଗିଛି ତ୍ରିକୁଟ ସନ୍ଧିରେ ଯାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଭଜନ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଭଜନରେ ଯେତେ ଆପଣ ମନ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଭକ୍ତିର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଅନେକ ମିନିଂ ଅଛି। ସେବା କରିବା, ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଭଜନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେବା କରିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତ୍ୟାର୍ଥେ ବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ସେଇ ସିଂହାସନରେ ବସାଇ ଆପଣ ପଞ୍ଚୋପଚାର ଦଶୋପଚାର ପୂଜା କରିବେ। ଗୋଟେ ସ୍ଥୂଳ ପୂଜା, ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୂଜା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ସ୍ଥୂଳ ପୂଜାଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଫୁଲଟିଏ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଧୂପ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦୀପ ଦେଉଛନ୍ତି, ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଦେଲା ବେଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନର ଏକାଗ୍ରତା ନଥାଏ। ଫୁଲ ଦେଲା ବେଳେ ମନଟି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥାଏ, ପୁଣି ଜଣ ଜଣଙ୍କ ମନଟା ବି ଥାଏ ସେ ଫୁଲ ଦେବାରେ। ସେଇଟା ନିଜେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରି ଦେଖିଥିବେ। ଦୀପ ଦେଲା ବେଳେ, ଧୂପ ଦେଲା ବେଳେ, ଚନ୍ଦନ ଦେଲା ବେଳେ, ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧାଇଲା ବେଳେ ଏବଂ ଭୋଗ ଲଗେଇଲା ବେଳେ ଆପଣ ମନଟା କୁଆଡ଼େ ଯାଏ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ଅଛି। ତା ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ବସେଇକି ପୂଜା କରାଯାଏ। ସେଇଟା ହେଉଛି ମାନସ ପୂଜା। ସେ ପୂଜା କରି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପାରିବେ କି ନ ପାରିବେ। ଫୁଲଟିଏ ଛିଣ୍ଡେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଚନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରେଇଦେବେ, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ଦେବେ, ଫୁଲ ଦେବେ, ଦୀପ ଦେବେ, ଆଉ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେବେ। ପଞ୍ଚୋପଚାର ପୂଜା, ଦଶୋପଚାର, ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର, ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୂଜା ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରିପାରିବେ କି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସ୍ଥୂଳଟା କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେଜେନ୍ସକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୂଜା କରିବା, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ପୂଜା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ କେତେ କଷ୍ଟ କରି ହଏ କି କରି ହଏ ନାହିଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନିଜେ କଲେ। କ୍ରିୟା ଯୁଗ ପରମ୍ପରାରେ ଏ କଥା ନାହିଁ। ଆମେ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କଥା ମିଶାଇକି କହୁ, ତାହା ହିଁ ପରମପିତା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା କରିପାରିବେ କି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଡ଼ ଉତ୍ସବ। ସେଇ ଉତ୍ସବକୁ ସମସ୍ତେ ଯେତେ କାମ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି 100 କାମ ଥବ ତୁମେ ଗାଧେଇବ, 1000 କାମ ଥିବ ତୁମେ ପ୍ରସାଦ ପାଇବ, 1,00,000 କାମ ଥବ ତୁମେ ଦାନ ଦେବ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଦାନ ମାଗିଲା, ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପିତାର୍ଥେ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ ତୁମେ ଅଧିକା ଦେବ। ଜାଣ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବି, ମୁଁ ସେଠି 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସେଇଠି ପରମପିତା ପରମବ୍ରହ୍ମ ଦେଖିବେ ତୁମର ମନର ଭାବଟିକୁ। ଆଉ ଦାନ ଦ୍ୱାରା ଅଶେଷ କ'ଣ ହୁଏ ନା ପାପର କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ। ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି ଦାନେ ସକଳ ପାପ ହରି, ନାବ ଯେସନେ ସିନ୍ଧୁ ତରି। ଯେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିବେ ତାପରେ ଏବଂ ନିଜର କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସାଧନାରେ ମୁଁ କେତେ ଆଗେଇଲେ,
ମୋ ଭିତରେ କେତେ ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁଁ ଅଥିତ ହେଲି, ମୁଁ କେତେ ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲି, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱାସ ଭକ୍ତି ଆସିଲା, ଆମ ଗୁରୁଙ୍କର କେତେ ସେବା କରିପାରିଲି। ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବାଟାକୁ ସେବା କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ କୃପା କେମିତି ଲାଭ ହୁଏ ନା ସେବା ଦେବା ନିର୍ବାହ। ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କଲେ, ଦେବା ଯାହା ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜିନିଷ ଦେଲେ, ନିର୍ବାହ ଗୁରୁଦେବ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତାକୁ ପାଳନ କରିବା କଥା ଏଠି ରହିଗଲା। ଲକ୍ଷେ କାମ ଥବ ଦାନ ଦେବ, ଗୋଟିଏ କଥାରୁ ଅନେକ କଥା ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ କାମ ଥବ ତୁମେ ବସିକି ଭଜନ କରିବ, ଜପ ଧ୍ୟାନରେ ରହିବ। କୋଟି କର୍ମ ତକ୍ତା ହରିଂ ଭଜତେ, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା ମାନେ ମୁଁ ବସିକି ନିଷ୍ଠା, ମୁଁ ବସିକି ଧ୍ୟାନ ଜପରେ ବସିବି ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ଜପ ବସିବାର ସମୀକ୍ଷା କରିବେନି ମୋତେ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମର ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେ, ସମସ୍ତେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ମୋତେ କ'ଣ ମିଳିଲା। ଯେତେବେଳେ ମିଳିବା କଥାଟି ଆପଣ ମନରେ ଆସିଲା, ଆପଣ ସେଇଠୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ ମୋ ଭିତରେ କର୍ତ୍ତା ଭାବଟି ରହିଛି, ମୁଁ ଫଳ ଆଶା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଯେଉଁଠି କର୍ତ୍ତା ଭାବ ଅଛି, ଫଳ ଆଶା ଚିନ୍ତା ହୁଏ, ସେଇଠି ଭଗବାନ କିଛି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେତେ BA ପଢ଼ନ୍ତୁ, MA ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଯେତେ PhD କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଡକ୍ଟର, ଇଞ୍ଜିନିୟର, IAS, OS ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଏସବୁ ବିଦ୍ୟା କୌଣସି କାମ ଦିଏ ନାହିଁ। ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅପଢ଼ା ପାଠ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ବା ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ଅବତାର ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ପଣ ଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନ ଆସିଛି, ସମର୍ପିତ ନ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି କହିବାର କଥା, ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ଜଗତସିଂହପୁର କ୍ରିୟା ଯୋଗ ଆଶ୍ରମରେ ପାଳିତ ହେଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଶ୍ରମରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା। ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଏଠି ବି ପାଳିତ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଗୁରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉତ୍ସବ ବିଷୟରେ ଟିକେ ନାକୁ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ କହିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କଲୁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେତେ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି, ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଭକ୍ତି ଅଛି, ଯାହା ଜିହ୍ୱା ଅଗରେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ବା ଜୟଗୁରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ତା ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ସାଧନାରେ ସୁଫଳ ପାଏ। କ'ଣ ପାଏ ନା ମଣିଷ ଯାହା କିଛି କରୁଛି ସଂସାରରେ ଆନନ୍ଦ ପାଏ, କିନ୍ତୁ କେଉଁଥିରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ତାହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ତାହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଖେଳା, ତାହା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା। କେଉଁଥିରେ ମଣିଷ ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରେ ନାହିଁ। ହରି ଭଜନ ବିନା ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, ହରି ନାମ ବିନା ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ହରିନାମ ନେଉଛି, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବସି ଭଜନ କରୁଛି, ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି, ସବୁ କର୍ମଟା ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଉଛି ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ଭାବ ନ ରଖି ସେ ସମସ୍ତ କାମ ମେସିନ୍ ଭଳିଆ କରୁଛି। ମୋ ଗୁରୁଦେବ ମୋ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ମୁଁ ଆଲୋକିତ, ତାଙ୍କର ଆଲୋକରେ ମୁଁ ଆଲୋକିତ। ମୋର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋକ କିଛି ନାହିଁ। ଯେମିତି ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଏ ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋକିତ। ଯେତେ ଦେବା ଦେବୀ, ଗ୍ରହ, ନକ୍ଷତ୍ର, ତାରା ଯେତେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଆଲୋକଟା ବିଚ୍ଛୁରିତ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯେମିତି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ଉଦୟଟା ଦେଖାଯାଏ, ସେଇ ଉଦୟ ହେଲେ ଯେମିତି କିରଣଟା ସବୁଆଡ଼କୁ ବିଚ୍ଛୁରିତ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଯିଏ ଯେତିକି ଅବଜର୍ଭ କରିବା କଥା ସେତିକି ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି, ନିଜର ଶୁଦ୍ଧତା, ପାତ୍ର ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଭଗବାନ ପରମ ପିତା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଆଲୋକଟା ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଏ ଆତ୍ମା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି। ଆତ୍ମା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବାରୁ
आत्मा आलोकित हबारू आमे समस्त अर्गान द्वारा इंद्रिय गुण द्वारा प्रकृति गुण द्वारा सब कार्य करें। तेणु बहुत बड़ कथा समस्ते दीक्षा ग्रहण करने उचित। जो माने दीक्षा नहीं न आउ थे दीक्षा ग्रहण करवाटा उचित। कारण मनीष दीक्षा ग्रहण कले गुरुंक कृपारू गुरुंक आशीर्वादरू गुरुंक सानिध्य जदि बारंबार से लाभ करे से ठीक भाव जीवन बंचीबार शैली बा कलाटा से शिक्षा लाभ करी जीवन यात्रा रे कौन हुए ना जययुक्त हुए। तेणु समस्ते गुरु ग्रहण करने उचित। तेणु गुरु दुई प्रकार समस्ते 5 प्रकार गुरु कहते माता गुरु पिता गुरु कर्ण गुरु शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु। आम चिंताधारा आम देखिलु गुरु दुई प्रकार गोटे होउचंती शिक्षा गुरु गोटे होउचंती दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु जहाँगठू आप शिखुं तो से शिक्षा गुरु होगले गोटे अक्षर जहाँगठारू शिखिबे से आपणकर कौन है ना शिक्षा गुरु है। देखो दुनिया रे आपण जहाँ किसी शिखिचंती जहाँ किसी जानिचंती जहाँ किसी परिचय आपण पाइचंती बिना गुरु रे किसी संभवपर है। जहाँ एपर्यंत आपण जहाँ शिखिचंती जहाँ जानिचंती जहाँ कहउचंती सबु किछि गुरुंक द्वारा ही होइछि। शिक्षा गुरुंक द्वारा होइछि। आध्यात्म जगतर जिते ज्ञान साधना जहाँ किछि भगवत प्राप्तिर कौशल जहाँ किछि शिखिचंती ता दीक्षा गुरु द्वारा संभवपर होइछि। तेणु आज कथा मने पड़े कौन कहवा ना आज विषय होउछि मु किए बा मनुष्य किए। आमे से विषय आग को भल भाव जानिमा मनुष्य किए। समस्ते भावती मु जने पर्सन जी जहाँ किए ब्राह्मण किए क्षत्रिय किए वैश्य किए शूद्र एटा सिना भारत वर्ष रे अच्छे यही कथाटा कौन देश विदेश रे अच्छी कि अच्छी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किछि नाई। यही कथाटा केवल ये भारत वर्ष ही रही कारण मुनि ऋषिंकर देश साधु सन्तंकर देश अवतारंकर देश परम पिता परम ब्रह्म ये बसी पूजा पाउछन्ति। तेणु किए भावे मो ब्राह्मण कूल जन्म से ब्राह्मण किए क्षेत्र कूल जन्म से भावे मु गोटे क्षत्रिय किए खंडायत किए भावे मो वैश्य किए भावे मो शूद्र। आपण जानिचंती समस्तंकर कर्म कौन 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 करती विशेष कहवा दरकार नहीं। आउ तापरे मनुष्य पाठ पढ़े पाठ पढ़ला बेले से भावे मु जड़े किए डॉक्टर किए इंजीनियर किए लेक्चर किए आईएएस किए ओएएस किए केते प्रकार प्रोफेशन अच्छी से जहाँ को पढ़े से बोली भावे एवं निजर प्रकृत परिचयटा से जाने ना से सब निज गोटे पर्सन बोली भावे गोटे व्यक्ति बोली भावे किए भावुचे मो जने स्त्री किए भावुचे मो जने पुरुष एवं से पुणी किछि दिन पर भावुचे मु गोटे बुढ़ा किए भावुचे मु गोटे बुढ़ी मु गोटे बालक मु गोटे बालिका किए केते प्रकार कौन निजको भावुचे किंतु से गोटे लोक किए ताको स्वामी बोली कहूची किए ताको बापा बोली कहूची किए ताको मौसा बोली कहूची किए ताको जेज बोली कहूची किए दादा बोली कहूची किए ससुर बोली कहूची किए केते प्रकार कथा जन को ही कहउचंदी। वास्तव रे से किए जेतेबेले से मरी जाए बेड रे पड़े सेतेबेले देखो कौन कहती ना लोकटा मरी जाइए सेतेबेले ससुर मरी जाइए कि सासू मरी जाइए कि माने गोटे लोक जे अनेक होइछि 10-15 प्रकार जन लोक हो पार कि जेज मरी जाइए कि मौसा मरी जाइए कि दादा मरी जाइए कि केते कथा हुए देखते देखला बेलू जड़े ही मरीची
କ'ଣ କିଏ ମରିଯାଇଛି ନା ସେ ମରିଯାଇଛି। ଲୋକଟା ତ ଶୋଇଛି ପାଖରେ, ପୁଣି ମରିଯାଇଛି କ'ଣ? ଲୋକଟା ପାଖରେ ଶୋଇଛି, ତୁମେ ତା ପାଖରେ ବସିଛ, ସେ ପୁଣି ମରିଯାଇଛି କ'ଣ? ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। କ'ଣ ମରିଯାଇଛି? ସେଇଠୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୁଁଟା ଥିଲା ସେ ମୁଁଟା ମରିଯାଇଛି, କି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚାଲିଯାଇଛି, କି ତା ଭିତରୁ ଆତ୍ମାଟା ବାହାରି ଯାଇଛି। କ'ଣଟା ବାହାରି ଯାଇଛି ନା ତା ଭିତରୁ ଆତ୍ମାଟା ବାହାରି ଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ଟେଷ୍ଟ କରି କହିବେ ତାର ହୃଦୟର ଗତି, ନାଡ଼ୀର ଗତି ନାହିଁ। ସେ ହୃଦୟର ଗତି, ନାଡ଼ୀର ଗତିଟା କ'ଣ ମନକୁ ଚାଲୁଥିଲା, ମନକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ମେସିନ୍, ଏ ମେସିନ୍ଟାକୁ କିଏ ଫିଟ୍ କରିଦେଇଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ରହିକି କ'ଣ କରୁଛି ନା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଉଛି ଏବଂ ଛାଡ଼ୁଛି। କିଏ ନେଇ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି? ସେ ଆତ୍ମା ନେଇ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମା ନେଉଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସମସ୍ତ କ'ଣ ହେଉଛି, ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ, ସେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ, ସମସ୍ତ କ୍ରିୟା ଶରୀର ଭିତରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟି ନେବେ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ହେବ? ତାର ଡେଥ୍ ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଏ କଥା ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବୋଧ ହେଉଛି କ'ଣ? ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପର୍ସନ୍ ବୋଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଦେହ ବୋଲି, ମୁଁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଜଣେ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୁଁ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ମୁଁ ଜଣେ ବୈଶ୍ୟ, ମୁଁ ଜଣେ ଶୂଦ୍ର ଭାବ ଆସୁଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିର ମନରେ ଏଇ ଭେଦଭାବ ନ ଯାଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଦଭାବ ନ ଯାଇଛି, ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କେତେବେଳେ ଉଦୟ ହେବନି। ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କ'ଣ ନା ଆତ୍ମା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜ୍ଞାନ ତାକୁ କେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କହନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ। ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଲାଇଫ୍ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସ୍ୱାମୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଗୋଟେ ବହି ଇଂଲିଶରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ। ତାକୁ ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଛି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ। ସେ ବହିଟି ମାର୍କେଟର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନାହିଁ। ସେ ବହିଟି କଥା ଶାରଦାବା ଆଉ କହିଲେ କି ଶଶିକଳା ମା, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେ ବହି ଖଣ୍ଡକ ଅଛି। ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ବହିଟି କିଣିଥିଲୁ। ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ବହିଟି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆମେ ଅନେକ ପଢ଼ିକି ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ କରିଛୁ। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ଜାଣିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭେଦଭାବ ରହିଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଆଉ ଅଜ୍ଞାନତା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ବୋମା ପଡ଼ିବ, ଆଟମ୍ ବମ୍ ପଡ଼ିବ, କି ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ବମ୍ଟେ ପଡ଼ିଲା, ଯେତେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ବମ୍ଟେ ହେଇଥିବ, ସେତେ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପୀ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଅନେକ ମଣିଷ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ମରିଯିବ। କ'ଣ ସାଉଣ୍ଡଟେ ହେଉଛି? ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ବମ୍ ପକାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେ ଅନେକ ଥର ମଲାଣି, ଅନେକ ଥର ଜନ୍ମ ହେଲାଣି ଏବଂ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମରିବ, ମରିଲେ ଜନ୍ମ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାର ଅହଙ୍କାରଟା ଯାଇଛି କି? ଅହଙ୍କାରଟା ଯାଇଛି କି? କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ତାର ଅହଙ୍କାରଟା କେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯାଉନାହିଁ। ଯଦି ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନେକ ସମୟ ସେ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ଆପଣ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଅହଙ୍କାରଟା ଡେ ବାଇ ଡେ କେତେ ପତଳା ହେବାରେ
ଲାଗିବ, କେତେ ପତଳା ହେବାରେ ଲାଗିବ। ତୁମ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ କେତେ ଥର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ନୁହେଁ, ମୁଁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୁହେଁ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ବାବା ଅନେକ ଥର କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ। କେତେବେଳେ ଅନୁଭବ ହେଇଛି ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା? ସବୁବେଳେ ବୋଧ ହେଉଛି ମୁଁ ଜଣେ ଦେହ, ମୁଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଅମକ ଉପାଧିଧାରୀ ଏବଂ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଏଇଆ। ସବୁ ତ ମୁଁ ମୋର ଭାବ ନେଇକି ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ଆପଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ରିଏଲି ତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ସ୍ଥୂଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ଼ ବୋଲି ଲୋକ ଫିଲ୍ କରନ୍ତି, ସେ ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ହଉ, ସେ କର୍ମଯୋଗର ଅଧିକାରୀ ହଉ, ଜ୍ଞାନ ଯୋଗର ଅଧିକାରୀ ହଉ, ଭକ୍ତି ଯୋଗର ସେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହଉ, ଦେଖିବେ ଯଦି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ତା ଭିତରେ ନ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା, ଯଦି ଏଇ କନସିୟସନେସ୍ ତା ଭିତରେ ନ ଆସୁଛି, ଦେଖିବେ ତାର ଦେହବୋଧ ଜ୍ଞାନ, ସମସ୍ତ ଆସୁରିକ ଗୁଣ, ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା, ସବୁଯାକ ନେଗେଟିଭ ଥଟ୍ସ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ରହିବ 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 ରହିବ। ଯେତେ ଭଜନ କରୁ, ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଯାଉ, ଯେତେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧୁ, ଯେତେ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ନ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ସେଭଳି ଜନ୍ମ ବ୍ୟର୍ଥ ବୋଲି ଗୀତା ଭାଗବତରେ ଲେଖା ଅଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ କିଏ ନା, ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର। ଏଇ ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀର ଭିତରେ ଆଉ ତିନୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ଶରୀର ଅଛି। ତାକୁ ବୁଝେଇଲେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଧନା କଲେ ଧୀରେ 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 ଆପଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଶରୀର ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାରଣ ଶରୀରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଆତ୍ମାର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ ଦେହୀ। ଆପଣ ଏକଥା ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ, ଆପଣ ସର୍ବଭୂତରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆତ୍ମା। এই କଥା ଗୁରୁଦେବ କହିଲେ। এই କଥା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସଟା ବଳବତ୍ତର ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସଟା ବଳବତ୍ତର ହେବ, ସେଇ ଆତ୍ମୋପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଯେଉଁ କୌଶଳ ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ସବୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ ଆଉ କେତୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଛି, କ୍ରିୟାଯୋଗ ତ କୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ଏବଂ ଅଲଗା କେତୋଟି ସମ୍ପ୍ରଦାୟରେ କୁହାହେଉଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଶୁଣିବେ, ଜାଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଟା କ'ଣ ହେବ, ମାନେ ଦୃଢ଼ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସଟା ଆପଣଙ୍କର ଦୃଢ଼ ହେବ, କାହିଁକି ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏ ଅବସ୍ଥାଟି ଆସୁନାହିଁ, କାହିଁକି ମୁଁ ଏଇ ବୋଧରେ ରହିପାରୁନାହିଁ, ସେଇ କଥା ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇ ଦେବେ। ଏବଂ ଆପଣ ଯୋଗ ସାଧନା କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧତା, ପବିତ୍ରତା, ନିର୍ମଳତା ଭାବ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ, ହୃଦୟରେ ଆସିବ, ଆପଣ ସେତିକି ପରସେଣ୍ଟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅନୁଭବ କରିବେ, ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା। ଯେତେ ପବିତ୍ରତା ଆସିବ, ଶୁଦ୍ଧତା ଆସିବ, ନିର୍ମଳ ଭାବ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେବ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ଜଗତରେ ବହୁତ ସର୍ଟକଟ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଶାସ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଆଲୋଚନା ନାହିଁ। ସାଧନା ଉପରେ ଏମ୍ଫାସିସ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାଟା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶ୍ରବଣ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେବା କର, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ
ସାଧନା କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତମ ଭିତରେ ଆତ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି ଅବସ୍ଥା, ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କୁହାଯାଉଛି ସେଲ୍ଫ ରିଏଲାଇଜେସନ୍। ସେ ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିବାନନ୍ଦ, ସେଲ୍ଫ ନଲେଜ, ତାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ସେଇ ବହିଟାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା ସେଥିରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧନା କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛେ ନା ଦେହ ଭିତରେ ଦେହିକି ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତି କବଳରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା ନିଜର ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପୁଣି କ'ଣ ନା ମୁଁ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ସେ ମୋର ପିତା, ମୁଁ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଭିତରେ ଉପଲବ୍ଧି ଅନୁଭବ ନ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କ କୌଣସି ଭିତରେ, କୌଣସି ଜଡ଼ ଠାରୁ ଚେତନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମବୋଧ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବୋଧ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅବିଦ୍ୟା ଦୂରେଇଗଲା। ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟା, ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲା। ଏଇ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଛି, ସବୁଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନ। ଅକୁହା କଥା, ସବୁଯାକ ଅଜ୍ଞାନ। ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହେଉଛି ଅକୁହା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛେ, ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଫେରି ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମୟକୁ କେତେବେଳେ ଫେରି ପାଇବା? ଆମେ କନସିୟସନେସ୍ ଭିତରେ ନାହୁଁ। ପୁଣି ଆମେ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛେ, ଯେଉଁ ସମ୍ଭାଷଣ ଆମର ଚାଲିଛି, ତାକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେ କଥା କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ କଥା ଦ୍ୱାରା କାହାର ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କିଛି ହେଉନାହିଁ କି ହେବନି। ମାନେ ବୃଥାଟାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ସେଥିଲାଗି କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାରେ କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଗସ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର ବାକ୍ ନିରୋଧ, ଟକ୍ ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଗେନ୍ ପାୱାର। କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଶକ୍ତିର କ୍ଷୟ ହୁଏ। ପୁଣି କ'ଣ ହୁଏ ନା କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ମନର ଚଞ୍ଚଳତା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। କଥା କହିବା ଭିତରେ ମଣିଷର ଅହଙ୍କାର ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ। କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେ ଅଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଅନୁଭବ କରେ, ମିଛ କଥା ପଳାଇ ତା ଭିତରେ ବାହାରି ଆସେ। ତେଣୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଯେଉଁ କଥା ହେଉଛେ ସେ କଥାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି କି? ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାର କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି କି? ଏ କଥାର ପ୍ରଭାବ, ଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ଜଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ଉପରେ, ବ୍ରେନ୍ ଉପରେ, ମାନେ ଅସତରୁ ସତକୁ ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରୁଛି କି? କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖିବେ, କଥା କହିବା ଗୋଟେ ରୋଗ, ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧି। କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ଲୋକ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଫୋନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଫୋନରେ। କି ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଦେଖା ହେଲା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଭାଷା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ସେ ଯେକୌଣସି ଜାତିର ଲୋକ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ଭାଷା ଯଦି ଆପଣ ଭିତରେ ଅଛି, ବିନା କଥାରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ବସିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାଟା କ'ଣ ଶିଖିଛେ କି ଜାଣିଛେ? ଜାଣିନେ। ଆମେ ସେଇ ସ୍ତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନେ। ସତରେ ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଦେହୀ, ମୁଁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ,
परमात्मा परम ब्रह्मଙ୍କର संतान ये कनससनेस आम भितर आदौ आसुना जेते सत्संग शुणु जेते तीर्थ करी जातु जेते नाम जप करंतु जेते कीर्तन करंतु जेते पूजा पाठ करंतु सबुबले मनीष भितर देहबोध ज्ञान रहुछि आ समस्त नकारात्मक चिंता गुड़िक रहुछि एवं जो जे शरीर से शरीर भितर जो जो वृत्ति प्रत्येक चक्र मानक अच्छी से गुड़िक कौन होउछि आम भितर परिप्रकाश होउछि जेहेतु आम शरीर अच्छे शरीर कथा शरीर धर्म शरीर ज्ञान शरीर सब चिंता खाइबा शरीर कथा शोइबा शरीर कथा कुआडे जीवा शरीर कथा उपभोग करवा शरीर कथा किए गाली देला मनरे कष्ट हवा शरीर कथा किए भल कथा कहला हसवा आनंद हवा शरीर कथा आप देखिए डीपली भाविबे शଯ୍ୟା त्यागुरु शଯ୍ୟା को जीवा पर्यंत आपण शरीर काम शरीर चिंतार आपण पूरा व्यस्त रही आत्मबोध अवस्था आसले कौन हम ना आपण सब काम करुथे आपण भितर कर्ता भावटी केतबले रही नथिबो सब काम किंतु चलुथबो मु करूची कि मु का पई करूची मोर किए ए कॉन्शसनेस आपण भितर कॉन्सेप्ट टी नथिबो सब ईश्वर करूचंती ईश्वर को पई ही करूचंती एथिपई आमे साधना करूचे कौन आम भितर जोग करुचे आम अनेक अच्छे एक को आसवाई एकत्व भाव आम करुचे आम ये विषय स्मरण करते ये विषय चिंतन करते ये विषय को बारंबार आलोचना करते थरे रामकृष्ण परमहंस को शिष्य माने पचारे कहले ठाकुरे आपण ये गोटे कथा को बारंबार कहते ठाकुरे कहले ये गोटे कथा को आप बारंबार शुणुंट तथापि यही कथाटा आपण मन भितर बसा बांधि पारुना आपण मन भितर ये कथाटा प्रवेश करि पारुना जदि आपण भितर ये कथाटी प्रवेश करि जाता आपणकर चेतनाटा जागृत हो जाता आपण सबुबले देहबोधर अतीत हो जाते से लगी बारंबार ये कथाटा को उपस्थापना करुच्ची आपण भितर से चेतनाटा को जागृत करैबा पाई जदि जार जागृत होगला तार शुणिबार आवश्यक नहीं जमती गाड़ी द्वारा आपण ध्यान केन्द्र रे पहुँची गले गाड़ी कौन आवश्यकता अच्छे गाड़ी तार थुआई कुआडे गला आसला मोर मन ना पुणी जदि आम जीवार आवश्यकता पड़ला गाड़ी कथा मन पड़ला तेणु आत्मज्ञान अवस्था आसिले आपण भाविबे ए जन्मटारे आमे किछि जानिलु माने तो आमे किछि लगेई हबो नै किछिटा आपण शांति किछिटा ही आनंद किछिटा ही भक्ति किछि प्रेम किछि विश्वास किछि श्रद्धा प्रकृत भल पाइबा समस्त पॉजिटिव थॉट्स आपण भितर आसीबो जे पर्यंत आपणकर आत्मज्ञान अधिकारी न होइचंती जोटी स्वार्थ जोटी ममता जोटी माया संपर्क मायार प्रीति सेठी कारोबार हम टिके भल कारोबार बेले कथबार्ता टिके भल हम सी कौन मोर परिचय कि तार मोर कौन संपर्क अच्छी कि से कौन मते भल पाए कि से कौन मते देइछि कि देखुना गोटे गोटे मुहूर्त भितर तुम्हें जे से जे तुम्हें से दुई तो कई संसार ईश्वर कौन दीटा आत्मा कौन दीटा भगवान कौन दीटा से लगे शरीर साई कहते कौन सबका मालिक एक आ कौन कहते श्रद्धा आउ सबुरी श्रद्धा अर्थ विश्वास करवा सबुरी अर्थ धैर्य एटा मराठी भाषा ना कौन
ଆମକୁ ତ ଜଣା ନାହିଁ ସବୁରି ଅର୍ଥ ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାଲିକ ହେଉଛି ଏକ ଜଣେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛେ, ମୂଳ ସତ୍ତାଟାକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ। ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ କରୁଛେ, ଗଛର ମୂଳରେ ଉପାସନା ପାଣି ନ ଦେଇ, ପୂଜା ନ କରି, ଡାଳ ଫୁଲ ଫଳ ପୁଷ୍ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛେ। କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟହ ପାଠ କରି ବୁଝିବେ, ଯାହାର ଉପାସନା ହୁଏ, ଯାହାର ପୂଜା ହୁଏ, ଯାହାର କଥା ହୁଏ, ସବୁ ମୁଁ ହିଁ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସଂସ୍କାର ସଞ୍ଚିତ ଅଛି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କର ଭିତରେ ସଞ୍ଚିତ ଅଛି, ସେମାନେ ମୂଳ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ହିଁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ଉପାସନାରେ ସେମାନେ ମନ କେବେ ବଳାନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଶୈବ ଶାକ୍ତିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦୀକ୍ଷା କେବେ ନ କରିବ ଶିକ୍ଷା। ଯେଉଁମାନେ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରାଜସିକ ପ୍ରାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ତାମସିକ ପ୍ରାଣୀ ଭୂତ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ବେତାଳ ସାଧନା ସବୁ କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ନିଷ୍କାମୀ, ଯାହାଙ୍କର ଆଦୌ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଯିଏ କେବଳ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଭଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନା ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାସନା ବିଷ୍ଣୁ ଉପାସନା କରନ୍ତି, ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମର ଉପାସନା କରନ୍ତି, ନିର୍ଗୁଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ଡିଜାୟାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି କାମନା ନାହିଁ, ସେମାନେ କୌଣସି ଭୌତିକ ଜଗତର ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆଦୌ ବ୍ୟାକୁଳତା ଶ୍ରଦ୍ଧା କିଛି ନଥାଏ। କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିବେକ ଉଦୟ ହେଇଥାଏ। ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏ ସଂସାରଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନିତ୍ୟ ଅସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା ମାୟା ଏବଂ ମରୀଚିକା। ମରୀଚିକା ପଛରେ ଲୋକ ଯେତେ ଦୌଡ଼ିଲେ ତାର ତୃଷ୍ଣା କେତେବେଳେ କ'ଣ ମେଣ୍ଟେ, ତାର ତୃଷ୍ଣା କେତେବେଳେ ମେଣ୍ଟେ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦୌଡ଼ନ୍ତୁ ଆପଣ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଶୋଷରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା ଜୀବନଟା ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବିବେକ ଉଦୟ ନ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆପଣ ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟାକୁ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିବେକ କେମିତି ଉଦୟ ହେବ ନା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟ କରିବେ, କେବଳ ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ଡିପଲି ଥରୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହିଁ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ସାଧୁଙ୍କର ସନ୍ଥଙ୍କର ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ସେବା କରିବେ, ଶରଣାପନ୍ନ ହେବେ, ତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଲାଭ କରିବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଭିତରେ ବିବେକ ଉଦୟ ହେବ। କ'ଣ ଉଦୟ ହେବ ନା ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ସତ୍ୟ ବା ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ, ଜଗତ ମିଥ୍ୟା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ବୋଧ ହେବ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ବୋଧ ହେଇନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେବ, ତାହେଲେ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନ ହେବ, ଆପଣ କେବେ ସେ ମିଥ୍ୟା କଥା ପାଖକୁ ଆପଣ ଆଉ କେତେବେଳେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭିତରେ ବାରମ୍ବାର ଚିନ୍ତନ ହେଉନାହିଁ, ଆପଣ ସେଥିଲାଗି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ନା ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଶ୍ରୟ, ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଧ୍ୟାୟର ଆବଶ୍ୟକତା, ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରକୃତ ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଲାଭ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା ଏଠି ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ବମ୍ ପକାଇଦେଲେ, ହିରୋସୀମା ନାଗାସୀମା ଦୁଇଟା ବମ୍ ପଡ଼ିଲା, 7 ହେଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣ ପରେ 50ଟା 100ଟା 1000ଟା ବମ୍ ପକାଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କର ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନତା ଯିବ ନାହିଁ। ଏ କଥାରୁ କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ତେଣୁ ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଅଜ୍ଞାନତାରେ ଆତ୍ମା ଯେଉଁ ବାନ୍ଧି ହେଇକି ରହିଛି ତା ମଝିରେ, ଯେମିତି ଆତ୍ମା ତା ଚାରିକରେ ରହିଛି କାରଣ ଶରୀର, ତା ଚାରିକରେ ରହିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର, ତା ଚାରିକରେ ରହିଛି ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର।
ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ମୁଁ କେମିତି ଜ୍ଞାନୀ ତତ୍ତ୍ୱଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବି। ଏ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି 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 ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ ମନଟା ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଏତିକି ହେଉଛି କଥା। ତେଣୁ ମଣିଷ କିଏ ନା ମନୁଷ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶବିଶେଷ। ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ସେ ଦେହ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେହ ବୋଲି ଭାବିବେ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ସମସ୍ତ ମାୟା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଘେରି ବସିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ଫିଲ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା କୌଣସି ମାୟା କୌଣସି ଆସକ୍ତି କୌଣସି ବାସନା କାମନା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। କେବେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି? ବାରମ୍ବାର ଗୋଟେ ଦିନରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମୁଁ ମଣିଷ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା। ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ଥିବାରୁ ଏ ଶରୀରଟା କ୍ରିୟାଶୀଳ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମରିଗଲି ମୋ ଭିତରୁ ଆତ୍ମା ବାହାରିଗଲା, ଟୋଟାଲ ଶରୀରଟା ଅଛି। ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଶରୀର ଅର୍ଗାନ ଆଖି କାନ ପାଟି ଯେଉଁ 10ଟା 11ଟା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କେହି କିଛି ଆଉ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବୋଧ ହେଉଥିଲା ମୁଁ ସବୁ କାମ ହିଁ ନିଜେ ହିଁ କରୁଛି କରାଉଛି। ମୋ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ମୁଁ ନ ରହିଲେ କୌଣସି କାମ ହେଇପାରିବ କି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ସେଇ ଆତ୍ମା କ'ଣ କରୁଛି ନା ସବୁ କାମ କରୁଛି କରାଉଛି। ଯେମିତି କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ଏଇଟା ହେଉଛି ଜିଷ୍ଟ କଥା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାର କଥା। କରି କରାଉଥାଏ ମୁହିଁ ମୋ ବିନୁ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ରିଅଲାଇଜେସନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ସାଧନା ଦରକାର। କିଭଳି ସାଧନା ନା ନିର୍ଗୁଣ ସାଧନା। ଏବଂ କ'ଣ ନା ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁରୁଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କେବଳ ଆତ୍ମା ଓ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସନା ଦରକାର। ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଏ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରରେ କେଉଁ ରୂପଟା ତାଙ୍କର? ସେ ତ ନିର୍ଗୁଣ। ନିର୍ଗୁଣଙ୍କର କୌଣସି ରୂପ ନାହିଁ। ସେ କେମିତି ହେଲେ ନା ସେ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ଲାଇଟ୍। ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିଲେ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ରୂପ ଅଛି? ରୂପ ଅଛି, ରୂପ ନାହିଁ। ସେ ଅରୂପ, ସେ ରୂପ, ସେ ନିର୍ଗୁଣ, ସେ ସ୍ରଗୁଣ। କେମିତି ନା ସେ ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ରଗୁଣ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ରଗୁଣ ରୂପଟା ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟିରେ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା ପରମବ୍ରହ୍ମ। ସେ ନିର୍ଗୁଣ, ସେ ସଗୁଣ। ନିର୍ଗୁଣରୁ ସଗୁଣ ରୂପଟା ତାଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରୂପଟା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟା ବେଳେ ଆସି ଯାହାଙ୍କ ଭିତରେ ବିବେକ ଆସିଲା ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭିତରେ ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିନାହିଁ ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆସକ୍ତି ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାଧନା ହେଉନାହିଁ। ମନ କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ରରେ ସ୍ଥିର ହେବନି କି ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ରହିବ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କର ମନ କେତେବେଳେ ସହସ୍ରାକୁ ହିଁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଆତ୍ମା ବୋଧ ଅବସ୍ଥା ନ ହେଇଛି ମୁଁ ସେ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ନ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ହିଁ ହେବ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିର୍ବିଷୟ ମନ। ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସଲୀନ ମାନସ। ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥ ମନର ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଧ୍ୟାନ କହନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଅର୍ଥ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଥଟଲେସନେସ୍ ଷ୍ଟେଜଟାକୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କହନ୍ତି। ଥଟଲେସ୍ ନୁହଁ, ଥଟଲେସନେସ୍ ଷ୍ଟେଜଟାକୁ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କହନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ଜଣ ଆପଣ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆଗ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଧ ହେଲାଣି? ନିଜକୁ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଆଦୌ ବୋଧ ହେଲାଣି? ସେ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ନୀରବ ରହିବ,
ତାର କଥା ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବିଚାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିମାର୍ଜିତ ହେଇଥିବ। ସେ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ସେ ତାର କରୁଥିବ। ସବୁବେଳେ ଶାନ୍ତ, ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର, ବିନୟ, ନମ୍ର, ମିଷ୍ଟଭାଷୀ, ସେ ସମସ୍ତ ଦୈବୀ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଇଥିବ। ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ, 20 ବର୍ଷ, 15 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷା ହେଇନାହିଁ ଗୁରୁଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ। କାହିଁକି? ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମର ଏତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ସେତିକି ବ୍ୟାକୁଳତା ନାହିଁ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛେ, ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସେ ବିଷୟ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରୁଛେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। କୌଣସି ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଚଲେଇବା? ଏବେ ସମସ୍ତେ ଅପରେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ଶିଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ସମସ୍ତେ କ'ଣ ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଥିଲେ? ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ଅଭ୍ୟାସ କଲେ, ଗାଡ଼ି ଚଲାଉଛନ୍ତି ନା। ଆଉ ସମସ୍ତେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷା କହୁଥିଲେ? ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଜନ୍ମ ହେଉଥିଲେ ସେଇ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟି କହୁଥିଲେ। ଏବେ ଶିଖିକି ଅନେକ ଭାଷା ଲୋକ କହିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ମନରେ ଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ବା ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମ ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନି। ଯଦି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତି ନ ହେଉଛି, ଆମେ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଗଣକୁ ଜୟ କରିପାରୁନେ, ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନେ, ଆୟତ୍ତ କରିପାରୁନେ। ସିଏ ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଉଛେ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣୁଛେ କେମିତି ସମୟ ହେଲାଣି ପ୍ରସାଦ ପାଇ ଦେଇକି ଚାଲିଯିବା। ତୁମକୁ ସମସ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ, ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ ନା ଏ କର୍ମ କରିବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏଇଟା କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ମୋତେ ଏମିତି ବସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ଜ୍ଞାନରୁ ଆସୁଛି ନା ଭକ୍ତିରୁ ଆସୁଛି? ଜ୍ଞାନରୁ ଆସୁଛି। ଜ୍ଞାନଟା ଯେତେବେଳେ କ୍ରିୟାତ୍ମକ ହେଇଯାଉଛି, ତା ଭକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେ କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ଆତ୍ମସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି ନ କରି ଆମେ କାହିଁକି ସବୁବେଳେ ଦେହବୋଧ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ରହୁଛେ? କାରଣ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ଲାଭ ପରେ ଆମେ ଭଲ ଗୁରୁ ହେଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନର ଗୁରୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇପାରିଲେନି। ଯଦି ଶରଣାପନ୍ନ ହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିକି ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଅଧ୍ୟୟନ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତିର କୌଶଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖିକି ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲା ନାହିଁ। ଜ୍ଞାନ ନ ଆସିବାରୁ ଭକ୍ତିଭାବ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଲାନି। ଯେଉଁ ଭକ୍ତିଭାବ ଟିକେ ଆମ ଭିତରେ ଆସିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଭାବ ପ୍ରବଣତା। ଆସୁଛି ପଳଉଛି, ଆସିବ ପଳେଇବ। ଆଜି ବାବା ଭଲ କଥା କହିଲେ କି ଭଲ ପାଇଲେ, କ'ଣ ଜିନିଷଟେ ଦେଲେ, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଶାସନ କଲେ କି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କଲେ କି କଠୋର କଥା କହିଲେ କି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଆଶ୍ରମ ସହିତ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଟିଗଲା। ତାହା ଭକ୍ତି ନୁହେଁ, ତାହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲ ଭାବ। ସେଟା ହେଉଛି ଫୋର୍ଥ ସେଣ୍ଟରର କାମ। ଯଦି ଆପଣ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଆସିଥିବ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଗୁରୁଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳମୟ, କଲ୍ୟାଣମୟ, ଭାବମୟ, ପ୍ରେମମୟ। ସେ ମୋର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟତୀତ ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କେତେବେଳେ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ମୋର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି, ମୋର କରେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ସାଧନାରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଭାବଟା କ'ଣ ହେବ? ଅତୁଟ ରହିବ, ଦୃଢ଼ ହେଇକି ରହିବ। ଆଜି ପ୍ରଣାମ, କାଲି ପ୍ରଣାମ ନାହିଁ।
ଆଜି ବାପା କହିଛନ୍ତି, କାଲି ଆଉ ମଉସା ସେ କେତେବେଳେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆଜି ଗୁରୁ କରିବେ, କାଲି ବାବା କହିବେ, କାଲି ମଉସା କହିବେ, ସେ ବାବାଜୀଟା। ଶହ ଶହ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥର ଟିକେ ହାନି ହେଲେ ସେମାନେ ତୁମକୁ କେଉଁଠି ଥୋଇଦେବେ, ପୁଣି କେଉଁଠି ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଥାଏ କି ନଥାଏ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏଟା ହେଉଛି ଅକୁଆ କଥା। ସେଟା ଜଣା ଥାଏ, ତାଙ୍କୁ ଜଣା ଥାଏ କି ନଥାଏ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରକୃତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନଥାଏ। ସେଟା ହେଉଛି ରାଜସିକ ଭାବ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି ସବୁରି ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ମୋ ଭିତରେ ସେଇ ଆତ୍ମା, ଆପଣ କାହାକୁ ପଦେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, ବାବା ତାହେଲେ ଆପଣ ଏତେ କଥା କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? ଆମ ଭିତରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲାଣି ନା, ଆଉ କହିବାର ସମୟ ନାହିଁ। ଯେତିକି ବାବା କହିଲେ ଆଉ ଏଣିକି କହିବେ ନାହିଁ, ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ କହିବେ, ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବେ, ଜିଷ୍ଟ କଥାଟିକୁ କହିବେ, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆଉ ଦେବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯାଏ ନା, ମନରେ ସେ ଭାବଟା ଦୃଢ଼ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ, 18 ଅଧ୍ୟାୟର 66 ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ତାକୁ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ଅର୍ଜୁନ ବୁଝି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଯେମିତି ବୁଝିଗଲା, ତାହେଲେ ଏତେ ଅଧ୍ୟାୟ ଗୀତା କାହିଁକି କହିଲେ? ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଯୋଗ, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାପ୍ଟର ହିଁ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଯୋଗ। ଗୋଟିଏ ଯୋଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଯୋଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଯୋଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ଯୋଗରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଯୋଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଯୋଗରେ ତ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ପାଠ ସାର୍ ପଢ଼େଇ ଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା। ପୁଣି କ୍ଲାସ୍ 1 ପରେ 2, 3, 4, 5 କାହିଁ ଚାଲିଛି? ସେଥିଲାଗି ଏ ମନ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ, ଏ ମନ ଏତେ ଅସ୍ଥିର, ଏ ମନ ଏତେ ବାସନା କାମନା ଯୁକ୍ତ, ଏ ମନ ଏତେ ମାୟା ଯୁକ୍ତ, ତାକୁ ଏ ପଦେ ଦିପଦ କଥାରେ କେତେବେଳେ ବୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ, ସୁଝେଇ ହେବ ନାହିଁ, ତାକୁ ବାଟକୁ ଆଣି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଏ, ମନ ତୋର ନିଜ ଗୁରୁ, ଉଦ୍ଧବ ତୁ କେତେ ପଚାରୁ, ମନର ମୂଳେ ଏ ଜଗତ, ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆତଜାତ। ଏ ଜଗତଟା କେବଳ ମନର ମୂଳରେ ରହିଛି। ସବୁରି ମୂଳରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନଟା। ହେଲେ କାହିଁ କହିଥାନ୍ତା, ମନର ମୂଳେ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଆତଜାତ। ଆପଣ ମନ ଗଢ଼ୁଛି, ମନ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରକୁ ହିଁ ଟାଣି ନେଉଛି। ଯାହାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହେଇଛି, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଶୁଣିଛି, ଚିନ୍ତନ ବିଚାରରେ ହେଇଛି, ପ୍ରକୃତ ସାଧନା କରି ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଇନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସଚେତନ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ହିଁ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି, ନା ଏ ପଥରେ ଯିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ସେ ସଂଯତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ନ ହୋଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କର ଥରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲେ ଆପଣ ଖସି ଖସି ଯାଇକି ରସାନ୍ତଳଗାମୀ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା, ପତନ ହେଇଯାଉଛି। ଆରେ ପତନ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେଉଁ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନକୁ ସେଇ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନ, ପୁଣି ଭଲ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନଟେ ନୁହେଁ, ପଶୁ ରୂପଧାରୀ ମଣିଷ ଜ୍ଞାନଟେ ରହିଛି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଲୋକଟେ ଶୋଧୁଛି, ଲୋକଟାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରୁଛି, ଲୋକଟାକୁ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଛି, ଅନିଷ୍ଟ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରୁଛି, ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଅପହରଣ କରି ଆଣୁଛି, ସେ କ'ଣ ମଣିଷ? ମଣିଷ ରୂପଧାରୀ ଜଣେ ପଶୁ। ଗୋଟିଏ ଜଗତ 1962 ମସିହାରୁ କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଜଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟେ ରାଜାଙ୍କର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତିକି ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଗଜାରୋହୀ ଥିଲେ, ଏବେ ଭାରତ ବର୍ଷ ସମୁଦାୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ସେତିକି ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ନ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ଦେହ। 60,000 70,000 ଗଜାରୋହୀ ସିରାଜୁଦ୍ଦୌଲା ନେଇକି କାଲକାଟାର ନବାବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ। ସେ ଏତିକି ସମୁଦାୟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛନ୍ତି ତ?
ତେଣୁ ଜୀବଜଗତ ସବୁବେଳେ ସମାନ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଜଗତର କ୍ଷୟ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ଜଗତର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ପଶୁ ଜଗତର କ୍ଷୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନେ ରୂପଧାରୀ ଭିତରେ ପଶୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ, ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ରହିଛି। ଲୋକ ଲୋକକୁ ମର୍ଡ଼ର କରୁଛି, କ'ଣ ମର୍ଡ଼ର କରିପାରିବ? ବାଘଟାଏ ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଟାକ୍ କରି ଖାଇଦେବ, ସେ କସ୍ମିନ୍ କାଳେ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସିଂହଟେ ଦେଖିଲେ ଖାଇଦେବ, ଭାଲୁଟେ ଦେଖିଲେ ଚିରିଚାରି ଫୋପାଡ଼ିଦେବ, ମାରିଦେବ, କି ଖାଇଦିଏ ଭାଲୁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମକୁ ଆଟାକ୍ କରିଦେବ। ଯେ ପ୍ରକୃତ ମନୁଷ୍ୟ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବେ କ'ଣ ମର୍ଡ଼ର କରିପାରେ? ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିପାରେ? ଯଦି ତାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଯଦି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ, ସେ କ'ଣ କରେ? ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ପ୍ରଭୁ ସେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହଉ, ସୁଧୁରି ଯାଉ। ତାର ସେଭଳି ମନୋବୃତ୍ତି କେତେବେଳେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ, ଆପଣ କ୍ରିୟାଭ୍ୟାସ କରି 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 ଚାଲନ୍ତୁ, ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ ଏଇ ମାନବ ସମାଜଟା କ'ଣ, ଭଗବାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିର ରହସ୍ୟକୁ ଆପଣ ଭେଦ କରିପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭିତରେ ଫୋର୍ଥ କ୍ରିୟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବା ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆସିଯିବ। ଆପଣ ଦେଖିଦେଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ଲୋକର ସ୍ୱଭାବ କ'ଣ, ଏ ଲୋକ ମଣିଷ କି ପଶୁ। ଥରେ ଜଣେ ସାଧୁ ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ? ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଗଲା ପରେ ଜଣେ ଜଣକୁ ହାତ ପତେଇ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସେ ସବୁ 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା 2 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାଟେ ଯିଏ ଯାହା ଦେଉଥାନ୍ତି, ସାଧୁ ରଖି ଦେଉଥାନ୍ତି। ଆକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ଏଇ ବାବା 10 ଜଣ 20 ଜଣ ଗଲା ପରେ ଜଣକୁ ହାତ ପତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ପତଉନାହାନ୍ତି। ହଉଠୁ ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, କହିଲେ ବାବା ଆପଣ 10 ଜଣ 15 ଜଣ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ଜଣକୁ ହାତ ପତଉଛନ୍ତି, 50-100 ଜଣ ଗଲା ପରେ କ'ଣ ଜଣକୁ ହାତ ପତଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାତ ପତଉନାହାନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଦେଖ, ଏ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଦଳ ଦଳ ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହ, ମେଣ୍ଢା, ଗୋରୁ, ଗାଈ, ଛେଳି, କୁକୁର ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଯାଉଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ହାତଟେ ପତେଇ ଦେଉଛି, ସେ ଦେଇଦେଉଛି ନା, କାହିଁ ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ଏ ତ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ଯାଉଛନ୍ତି। କହିଲେ ହଉ ବସ୍ ପାଖରେ। ଗୋଟେ ବିଭୂତି ଥିଲା, ତା ମୁହଁ ସାରା ତା ଦେହ ସାରା ବୋଳିଦେଲେ। କହିଲେ ବା ଏଥର ଦେଖ। ସେ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, କେତେ ଯେ ଛେଳି, କେତେ ଯେ ମେଣ୍ଢା, କେତେ ଯେ ଘୁଷୁରୀ, କେତେ ଯେ ବାଘ, କେତେ ଯେ କାଉ, କେତେ ଯେ କୋଇଲି, କେତେ ଯେ ସାପ, ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଘାତ ପତେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବା ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ଏଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଲଜିକାଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କାହାକୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା କଥା ପଦେ କହିଦେଲା, କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲା, ଆପଣ ଭାବିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକଟେ। ତା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚଟକଣାଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଲା, କି 5 ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଗଲା, ତା ଦେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ଭଲ ଜଣା ପଡ଼ୁଥିଲା, ଆଜି ହିଁ ଖରାପ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି। କାହିଁକି କଥା ହେଉଛି ନା, ତମର ପ୍ରକୃତ ଚଷମାଟା ଠିକ୍ ଲଗେଇନ, କି ତମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଥିଲା, ସେ ଲେନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ତୁମେ ସେଇଦିନ ଷ୍ଟଡି କରିବା କଥା ଜାଣିପାରିବ, ସାଧନା ଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ କଥା ହେଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, କାଲି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ। ଯିଏ ଆମକୁ ପଚାରନ୍ତି ବାବା ଲୋକ ଭଲ, ଯାହାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇଛି ସେ ଲୋକଟି ହିଁ ଭଲ ଲୋକଟିଏ। ଜିଷ୍ଟି କଥା
ଯାହାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇଛି ସେ ଲୋକ ହିଁ ଭଲ ଲୋକଟିଏ। ଯାହାର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇନି, ଦେହବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହେଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସିଚୁଏସନରେ ସେ ହଲଚଲ ହବ, ନଉଟିବ। ଆଉ ବାଳିଆ ମାଛ ନଉଟିବ ନା କ'ଣ ବା, ସେ ସେମିତି ନଉଟିବ ଆଉ କ'ଣ। ଆଜି ଏପଟ, କାଲି ସେପଟ, କାଲି ସେପଟ, କାଲି ଏପଟ, କାଲି ସମର୍ଥନ, କାଲି ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଆଜି ଭଲ ପାଇବା, କାଲି ଚରଣ ଧରିବା, କାଲି ଚୁଟି ଧରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ ସେ ଭାବିବାରେ ମୋ ଭିତରେ ତ ଯିଏ, ସବୁରି ଭିତରେ ତ ସେଇ ଭଗବାନ, ମୋ ଭିତରେ ଆତ୍ମା, ସବୁରି ଭିତରେ ଆତ୍ମା। ସେ ସବୁବେଳେ ନୀରବ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଦେଖିବ ଯାହା ଯେ ମୋତେ ଭୋଗ ହେଉଛି ଏସବୁ ମୋ କର୍ମର ଫଳ। କେମିତି? ଏଇସବୁ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟଣା ଘଟେ। ଜୈନ ବସି ସାଧନା କରୁଥିଲେ, କଠୋର ସାଧନା କରୁଥିଲେ। ପାଖରେ ବସି ଶିଷ୍ୟମାନେ ସବୁ ଦୂରରେ ବସିକି ରହୁଥିଲେ। ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଜୈନଙ୍କ ସାଥିରେ କଥା ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଜୈନକୁ ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ସହସ୍ରରେ ମନ ପ୍ରାଣ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଜୈନ ଏ କଥା ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଡାକିଲେ ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ଏଟା କାଲଟାଏ କିଏ? ତାଙ୍କ କାନରେ ଗୋଟେ କିଳା ବାଡ଼େଇ ଦେଲା। ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷିତ କ'ଣ କଲେ, ଋଷିଙ୍କ ବେକରେ ସାପ ଗୁରେଇ ଦେଲେ, ସେ ସେମିତି କିଳାଟେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା, ରକ୍ତାକ୍ତ ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ତାପରେ ଜୈନଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଆସିଲେ, ସେବା କଲେ ଏବଂ ସେ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଇଏ କାହିଁକି ବାଡ଼େଇଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ବାଡ଼େଇଲା? ନା ସବୁ ଇଏ କର୍ମର ଫଳ। ନା କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ନା ଯିଏ ବାଡ଼େଇଲା ସେଇ ସେବା କରୁଛି, ଯିଏ ବାଡ଼େଇଲା ସେଇ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ବୋଧ ହେବ? ଏଇ କଥାଟା କେଉଁ ମାନସିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର, ମାନସିକ ସ୍ଥିତିର, କେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆସିଲେ ଲୋକଙ୍କ ପାଟିରୁ ଏଇ କଥାଟା, ଏ ବର୍ଷନଟା ବାହାରିବ? ଆତ୍ମବୋଧ ଅବସ୍ଥା କେବଳ, ଆଉ କିଛି ଅବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ରମଣ ମହର୍ଷି ଅରୁଣାଚଳ ପାହାଡ଼ର ପାଦଦେଶରେ ଆଶ୍ରମ କରି ବସିଥିଲେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିଲେ। ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ବାସ୍ନା ହୁଏ ଏବଂ ଭ୍ରମରମାନେ ଯେମିତି ଆସନ୍ତି। ପ୍ରକୃତ ଯେତେବେଳେ ସାଧୁ ଆତ୍ମା ହେଇକି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ମିଳନ ହେଇଯାଏ, ଫିର୍ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା, ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି ଧୀରେ 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 ଧୀରେ। ପରମହଂସ ଯୋଗାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ରମଣ ମହର୍ଷି ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ସାଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେଠି ସବୁ ଦାନ କରନ୍ତି। କିଏ ଭାବନ୍ତି ଦେଲେ ମୋର ବଢ଼ିବ, କିଏ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ପାପ କରିଛି ମୋର ପାପ କ୍ଷୟ ହେଇଯିବ, କିଏ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଚୋରି କରି ଆଣିଛି ଦେଇଦେଲେ କିଛିଟା ମୁଁ ସେଥିରୁ ଲାଘବ ହେଇଯିବି, କିଏ ଭାବନ୍ତି ଆରେ ମହାତ୍ମା ସାଧୁ ବସିଛନ୍ତି କିଛିଟା ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଆମ ପଇସାଟି ଲାଗିଯାଉ। ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକର ବିଭିନ୍ନ ଥଟ୍ସ, ମିନିମମ୍ 5-6ଟା ଥଟ୍ସ ଭିତରେ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। କିଏ ଭାବନ୍ତି ମୁଁ ଗଲେ ମୋର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ, ମୋ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କେହି ଭାବନ୍ତି ନାହିଁ ସାଧୁ ସେବା ମହାପୁଣ୍ୟ, ଆକୁ କଲେ ମୁଁ ଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବି। ସେ କୃପା କଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ମୁଁ ଏ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବି। ଏଇ କନସିୟସନେସ୍ ନଥାଏ, କାରଣ ସେ ସଂସାର ଭିତରେ ଅଛି। ସେ ବନ୍ଧନରେ ବେଶୀ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛି, ସେଥିଲାଗି ସେ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଯିଏ ଯେମିତି ଭାବେ ସାଧୁ ତାକୁ ସେମିତି କ'ଣ କରେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ, ତୁ ସେମିତି ଥା। ଜଣେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ, ରମଣ ମହର୍ଷି କଥା ରହିଗଲା, ଜଣେ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ସାଧୁ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଶୀତ ଦିନ ଜଣେ ଲୋକ ମାରୁଆଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ମାରୁଆଡ଼ି ମାନେ ସବୁ ସାଧୁ ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି। ସେ ନୂଆ ଶାଲଟେ ଧରିଥିଲେ, ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଗୋରେଇ ଦେଲେ। ସାଧୁ କହିଲେ ତୁମେ ଏମିତି ରୁହ, ତୁମେ ଏମିତି ରୁହ, ତାର ତ ତୁମେ ଏମିତି ଦାନ କରି ଚାଲିଥାଅ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଆସିଲେ,
ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ଚୋର ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ସାଧୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଶାଲ କରିକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ଏ ସାଧୁର ଏଡ଼େ ସଉକୁ, ଏତେ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଶାଲଟେ ଘୋରେଇକି ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ତାକୁ ସେ ନେଇଗଲେ। ସାଧୁ କହିଲେ ତମେ ଏମିତି ରହିଥାଅ। କଥାରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ତୁମେ ଏମିତି, ସିଏ ଏମିତି ଦଉଥାଉ, ତୁମେ ଏମିତି ନଉଥାଅ। ତେଣୁ ରମଣ ମହର୍ଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆସି ସବୁ ଲୋକମାନେ ନିଅନ୍ତି। ମହର୍ଷି ସବୁ ଆଶ୍ରମ ସେବାରେ ଲଗେଇ ଦିଅନ୍ତି। କିଛି ଧନରତ୍ନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଥାଏ। ଚୋରମାନେ ଦେଖିଲେ ଆରେ ଏତେ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବୁଢ଼ା ପାଖରେ ବହୁତ ଧନ ଅଛି, ଆଜି ରାତିରେ ଚୋରି କଲେ, ଆଗେ ତ ଚୋରି ହେଉଥିଲା, ଚୋରି କଲେ ଆମେ ଧନରତ୍ନ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବା। ଆଉ ମହର୍ଷିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ମହର୍ଷି ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଘରେ ପଶିଲେ। ମହର୍ଷିକୁ ସବୁ କଥା ମାଗିଲେ। ମହର୍ଷି ଚାବି ଫାବି ସବୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରକୃତ ଧନ କାହିଁ? ସେ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ସେଠି କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ଆଶ୍ରମ ସେବାରେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କର କହିଲେ, ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମାଡ଼ ଦେଲେ ମହର୍ଷିଙ୍କି। ଆଉ ମହର୍ଷି ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଲେ, ହଇରାଣ ହରକତ ବହୁତ କଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ। ତାପରେ କିଏ ଗୋଟେ ଥାନାରେ FIR ଦେଇଦେଲେ। ପୋଲିସ ଆସିଲେ। ମହର୍ଷିଙ୍କୁ ଯେତେ ପଚାରିଲେ ମହର୍ଷି କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଲେ ନାହିଁ। ଯେମିତି ରାମ ବସିଥିଲେ, ରାମ ଆସିଲେ, ରାମକୁ ଡାକିଲେ, ଆଉ ରାମମାନେ ରାମଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିଲେ, ରାମଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ନଦିଲେ, ସମସ୍ତେ ଚାଲିଲେ। ରାମମାନେ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ, ସବୁ ରାମ ପଳେଇଲେ। ଏ ରାମକୁ ଧରିକି ବାନ୍ଧିକି ବାଡ଼େଇଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ବିଚାର କଲେ ଶୀଘ୍ର ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି, ସେଇ ଆତ୍ମା ହିଁ ସବୁ କାମ କରୁଛି, କରାଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବୋଧ ହବ, ସେତିକିବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ନୀରବ ହେଇଯିବେ। ଦେଖିବେ ଯଦି ଭଗବାନ ସବୁ କାମ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ରାଗିବେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ? ଭଗବାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେସ୍ କରିବାକୁ ଯିବେ? ଭଗବାନ ନାଁରେ FIR ଦେବେ? ଖାଲି ଏ କଥାଟାକୁ ଭାବନ୍ତୁ ବସି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଥଟ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ, ମାଇଣ୍ଡ ୱିଲ୍ ବିକମ୍ ୱାନ୍ ଥଟ୍ ଯଦି ହେଇଯିବ, ସବୁ ତୁମେ, ସବୁ ଆତ୍ମା। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା। ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ, ଖାଲି ଦେଖିବେ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ, ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ ପ୍ରେମ। କେତେ ଯେ ଜୀବନଟା ଆନନ୍ଦମୟ ପ୍ରେମମୟ ହେଇଯିବ, ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନେଇ। ଯେଉଁ ପୁଅ, ଯେଉଁ ଝିଅ, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା, ଯେଉଁ ଧନ, ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି, ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗସାଥି, ସମାଜ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇନେଇ, କିଛି ତ ଦେଇନେଇ, ଟିକେ ସୁଖ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିଶେଷ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋଟି କୋଟି ଗୁଣରେ ଆପଣ ସେ ଆନନ୍ଦ ଆଉ ପ୍ରେମର ଅଧିକାରୀ ହେଇକି ହସି ହସି ଏଠାରୁ ବିଦାୟ ନେବେ। ସବୁ କାମ ଚାଲିଥିବ, କର୍ତ୍ତା ଭାବଟି ନଥିବ। ଯଦି କର୍ତ୍ତା ଭାବଟି ନାହିଁ, କୌଣସି ତାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ଆପଣ ଭିତରେ ନାହିଁ। ରାଗ ନାହିଁ, ଦେଶ ନାହିଁ, ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା, ରାଗ ଦେଶ ଅଭିନିବେଶ ଆପଣ ଭିତରେ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚ କ୍ଲେଶ, ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା କଷ୍ଟ ଆମେ ଭୋଗୁଛେ, ଆପଣ ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅବିଦ୍ୟା ଅସ୍ମିତା ରାଗ ଦେଶ ଅଭିନିବେଶ ପଞ୍ଚ କ୍ଲେଶା ଆପଣ ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ନ ହେଇଛି, ଆପଣ ଯେତେ ଧଳା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ନାଲି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କଳା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ନଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଳି ଗଡ଼ାନ୍ତୁ, ତୀର୍ଥ କରି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯେତେ ସୁସାହାଇକି ପ୍ରାଣାୟାମ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଭିତରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ତାହା ହିଁ ସାମୟିକ, ତାହା ହିଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ,
ଆଉ ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ। ସେ କେହି ଦେଇଛନ୍ତି ମିଟୁ ଟୁଟୁ ରାମ ରାମ। ଯେମିତି ବିଲେଇ ଦେଖିଛି କ୍ୟାଁ କ୍ୟାଁ ଆଉ ରାମ ନାହିଁ। ଯେମିତି ବିପଦ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଭଗବାନ ନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁଦେବ ନାହାନ୍ତି, ସୋଦାଟି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବାବା ବହୁତ ଥର କହିଛନ୍ତି, ଯେବେ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ ପାଇ ଆତ୍ମାର ଗତି ନ ଜାଣଇ ବିଷୟ ସଙ୍ଗେ ଯାର ଆସ ସେଧେ ପ୍ରୟୋଜନ କିସ। ବୋଲେ ମଣିଷ ଏତିକି ମେକଅପ୍ ହବ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଆସିବ। ଏତିକି ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କୁହା ହେଉଛି। ମା ବାବା ମାନେ କ'ଣ ଏତିକି ପିନ୍ଧିବେ, ଏତିକି ଚେନ୍ ପକେଇବେ? ରଥଯାତ୍ରାରେ କେତେ ଚେନ୍ ଚୋରି ହେଲା। ପୁଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମା ଦିଟା ତିନିଟା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ପୁଣି ଦିଟା ତିନିଟା। ଏ ସୁନା ବେଶ କ'ଣ ଠାକୁର ହେଇଥିଲେ? ଆମେମାନେ ତ ଯଦି ସୁନା ବେଶ ହେଇଥିଲେ କୁଆଡ଼େ କ'ଣ। ତେଣୁ ମଣିଷର ଅଜ୍ଞାନତା ଅହଙ୍କାର କେମିତି ଯିବ? ତାହେଲେ ଏଠି କଥା କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଆମେ କିଏ, ଭଗବାନ କିଏ, ଆର ଧରିକୁ ଆଲୋଚନା ହବ। ତାହେଲେ ଭଗବାନ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? ତେଣୁ ଆଗ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନିବା, ନିଜକୁ ଜାଣିବା, ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ମୁଁ କିଏ? ଆଗ ଏତିକି ଜଣା ହଉ, ମୁଁ ସେଇ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଅଂଶ ବିଶେଷ, ସେଇ ଆତ୍ମା। ମୁଁ ଦେହ ନୁହେଁ, ମୁଁ କୌଣସି ଜାତି ନୁହେଁ, କୌଣସି ଗୋତ୍ର ନୁହେଁ, କୌଣସି ଲିଙ୍ଗ ବି ନୁହେଁ, ମୁଁ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବାଳକ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବୃଦ୍ଧ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ, ମୁଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ବୈଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଶୂଦ୍ର ନୁହେଁ, ମୁଁ କିଛି ବି ନୁହେଁ, ମୁଁ ନଥିଙ୍ଗ। ଧ୍ୟାନ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁଛ ନା ନଥିଙ୍ଗ 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 ପାଇଁ ଆମେ ମେଡିଟେସନ କରୁଛୁ। ନଥିଙ୍ଗ ନଥିଙ୍ଗକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଚ୍ଚାରଣ କର। କ'ଣ ନଥିଙ୍ଗ? ଚିନ୍ତା ଶୂନ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ। ଏତିକି ଶୁଣନ୍ତୁ, ବେଶୀ ଶୁଣିବା ଭଲ ନୁହେଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ କହିବାକୁ କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶେଷରେ କ୍ରିୟାଯୋଗ ପରମ୍ପରାର ସମସ୍ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଉପସ୍ଥିତ ଭଗବତ ସ୍ୱରୂପଗଣ ସବୁରି ଭିତରେ ପରମାତ୍ମା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଉପଲବ୍ଧି କରି ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପସନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ହରି ଓମ୍ ତତ୍ସତ୍।